Thank you, sir. We now request Padma Shri awardee Dr. A. Shaktivel, a visionary leader who has transformed Tirupur into a global knitwear hub, and also the Vice Chairman of Apparel Export Promotion Council, who works closely with Government of India on key policy issues, foreign trade policy, and represents 6,000 apparel exporters to address the gathering. Good morning, ladies and gentlemen. Respected Honorable Finance Minister of India and our Nayendra Nayanar, who really the first day of his assuming the office is working for Tamil Nadu welfare. Thank you, Mr. Nayendra Nayanar. And our beloved sister, Vanati, she is the bridge between Tamil Nadu and Union government. Thank you, Madam, for all your efforts and dignity on the dais and fellow industrialists. On behalf of AAPC, I sincerely thanks for the recent GST reforms announced by the Honorable Finance Minister. This measure simplify taxation, reduce cost, improve compliance, and provide a much needed boost to the competitiveness of the Indian apparel textile sector. Respected man, yourself is the first Finance Minister of India to present the Union budget for 8 consecutive terms. Key benefits of reforms: simplified tax structure, strengthening supply chain, better compliance, boost to domestic consumption, employment generation, especially for support of textile growth, reduced GST rate, man-made fiber reduced from 18 to 5%, man-made yarn reduced from 12 to 5%, water effluent treatment plant services provided by a common effluent treatment plant to its members is reduced from 12 to 5%, targeted boxes reduced from 12 to 5%, renewable energy devices and parts reduced from 12 to 5%, encouraging sustainable manufacturing practices aligned with the global buyers' requirements. Relief from inverted duty structure, refund process improvements. Amendment to Section 5414 of the CC Act recommended revolving threshold limit for export refunds. Earlier refunds less than 1,000 crores can't claim. Provisional refunds of 90% to be issued within 7 days of acknowledgement from local office action to automated process. Ease of doing business. Automatic GST registration within 3 working days from 1st November 2025, benefiting nearly 96% of new applicants, especially MSME. Considering of GST slabs from primarily to 5 and 18, simplified compliance especially for MSME, for export competitors. Lower input costs, simplified refund process procedures, and streamlined regulation with strengthening MSME, support better cash flow, and position India as a stronger player in global apparel market. We deeply appreciate the provocative steps taken by the Honorable Finance Minister to address the concern of the industry. These reforms will reduce operational costs, improve liquidity, and give strong impetus to export growth. Ladies and gentlemen, on behalf of Joint Conclave of Trade and Industry Association, to show our respect and gratitude to our Honorable Prime Minister of India and to Honorable Finance Minister of India, let us give a standing ovation to the Honorable Madam. Thank you. Thank you, sir. We now deem it an honor to introduce our next speaker, Dr. G.S.K. Velu, a first-generation serial healthcare entrepreneur who leads Trivitron Healthcare, Neuberg Diagnostics, Kaveri Hospitals, Max Vision Eye Hospital, and Apollo White Dental. He is also the chairman of FICCI, Tamil Nadu State Council. FICCI, established in 1927, is the largest, oldest apex business organization in India, interwoven with Indian independence, industrialization, and the emergence of rapidly growing global economy. We request you to address the gathering, sir.
Good morning, ladies and gentlemen. Respected Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji, Mr. Nayanar Nagarendran, the President of BJP Tamil Nadu. It's my great honor to be here representing FICCI to get the opportunity to thank the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to give the new energy to the industry overall. While we were all sulking a bit about the US tariff, I think this GST couldn't have come at a much better time for the entire industry. And I think the whole world is watching how India can emerge back in every major crisis which world faces. I think India comes more successful every time. From healthcare perspective, I've been from the FICCI, we have been asked to focus on healthcare today. And I would say, having been part of healthcare industry for past 38 years, we used to call the before 2014 health careless. From health careless to healthcare, now Honorable Prime Minister, with the support of the Honorable Finance Minister, has given a lot of path-breaking schemes for the industry, the healthcare industry overall. The first, all of us know, the Ayushman Bharat, the PMJ scheme, which actually today is the world's largest health assurance scheme. And I don't think anyone ever thought it's even possible in India. So I think that really, all as citizens of India, we should be so much thankful to Prime Minister. Today, more than 40 crores people get benefited from this scheme of Ayushman Bharat. The second is our Honorable Health Minister, our Finance Minister's thought process of coming after COVID. In COVID, India showed how India can be just not taking care of its citizens, but also how support the other countries. How we gave vaccines to many developing countries really shows India is no longer a developing country. It is very soon going to be a developed country. And I think that in COVID time, we really demonstrated our strength. And post-COVID, the health and wellness centers, 1.7 lakh centers have been started across the country for free drugs, diagnostics, and non-communicable disease screening. This has been a very, very successful program. And again, National Digital Mission, now every health record is in electronic form. Imagine, we never thought it was possible. Now the entire 1.4 billion people's record will be in digital format. It's really nothing sort of a revolution. Nobody in the world even imagined we could do. And the PM ASBI scheme, in which Honorable Finance Minister allocated 64,000 crores for upgrading labs, surveillance, and critical care infrastructure across the country. Now, coming to today's topic of the GST reforms, and really we thank you, Honorable Finance Minister, for putting healthcare first. I think even the first announcement was on healthcare, where we first made many life-saving drugs totally exempted from GST. Then most importantly, to benefit all of us, is the health insurance premium has been exempted from GST. And from the industry, the pharmaceuticals and the medical device industry, I think many were at 12 and 18%, all has been brought down to 5%. It's going to benefit every single citizen of India. So there cannot be better reform in GST than what has been done to the healthcare industry. And on behalf of FICCI, we really thank Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister for having put health first. And I'm sure with today, another important aspect is before 2014, if you see, more than 70% of the healthcare expenditures were out of pocket. Today, if you see, less than 30% is out of pocket. That's all happened in the past 11 years. It has been nothing but transformational and path-breaking. So from the industry, the healthcare industry, we thank the Government of India, Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister from bottom of our heart. And we will be from FICCI, we will stand with you to take these reforms across India, one for awareness and another for implementation in every possible way. Thank you, Finance. Thank you, sir. A kind request from the organizers to all the speakers to keep your speech as short as possible within 3 minutes. I'm sorry for insisting on that. We now request Sri Linesh Sanath Kumar, President of Hindustan Chamber of Commerce,
which is started in 1945, headquartered in Chennai with about 1,000 members and caters to MSME sector. Mr. Linesh Sanat Kumar is a management graduate and has been in logistics business for 4 decades. And we now request you to address the gathering, sir. Respected and Honorable Union Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman, Mr. Nair, Nagendran, MLA, State President, BJP, my friends from the trade body, distinguished guests, on and off the dais, ladies and gentlemen, my good morning greetings to you all. Today's event is significant. On behalf of the Hindustan Chamber of Commerce, let me start by extending a heartfelt gratitude to our visionary leader, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and thank you, Madam Finance Minister Sitharaman ji, for many path-breaking reforms undertaken for the progress of our nation. We all have been following Honorable FM's interviews also, and they have bestowed about, to the country about net 48,000 crores. Boost to consumption. The ICRA says it will put 3 lakh crores in the consumer's hands. 140 billion Indians, when they wake up in the morning of 22nd September, that is about 8 days from now, there is going to be a cheer and happiness in the common man, and they'll be seeing the reduction in the rate of essential as they buy the goods. The 56th Council unveiled 2.0 with the next generation landmark reform. The government has effectively aimed 5 birds in 1 stone, stimulating consumer demand, reducing production costs and inflationary pressures, boosting corporate profitability, catalyzing private investments, and strengthening tax compliances. Going to just a specific requirement, as it's a joint conclave, from the Hindustan Chamber, we have, it's a MSME and almost about 1,000 members are there. So we are from the various sectors we represent. However, adding to what Mr. Uni has just mentioned on the automobile, I would just say that, we've just read the Hindu newspaper the other day, and Mahindra has put a full paid advertisement saying, why wait till 22nd September? Reduction of full GST benefit of up to 1.56 lakhs for smaller SUV vehicles, and many other auto companies have followed. So I think that's a big feather in the cap for us as it moves on from 28% to 18%. I would like to touch on, as there are a lot of MSMEs in the automotive component manufacturing, over 300 of them running about 1,500 industries, factories across Tamil Nadu. And Madam, here there is a small request that we have this credit which is available, the accumulated credit. We request that the same gets adjusted into the IGST. As coming to the paper industry, Madam, specifically to speak on the notebook and excise book, it's come from 12% to 0%. We are very appreciated about this with the education sector being really taken up forward. I think that's a very formidable thing. However, Madam, paper is a very essential commodity, and it's not a luxury item, but a daily necessity. Here I would say the industry is actually taken a little aback because the GST has gone up from 12% to 18%. The corrugated paper industry already has been mentioned about, and here the percentage is only 5%. But there seems to be a little bit of an ambiguity which needs to be clarified, Madam. While exempting paper used for excise book, notebooks, maps, which is 0% GST, whereas 18% GST is on the same very paper which is used for printing calendars, diaries, posters. So how will we monitor this is a question mark. That needs to be little, fine-tuned over there. And also again here as an MSME, we are all worried about the inverted duty structure with a huge differential. Some industries are facing almost about 13% of differential. Thank you, Madam, but however, we are looking forward to a great year ahead, and also the third largest economy that we want to be into. Before I wind up, I just have one specific thing on the logistic front alone, Madam. There is the coastal movement which happens and the inland waterways.
There it is exempted and it's only 5%. But the point is that we are dependent on the first mile and a last mile connectivity for which we have to use the road and rail. The multimodal transport has already been burdened at 12% and now it has been raised to 18%. So my request there is that if something can be done there so that we'll be in line with the national logistic policy and the PM Shakti vision. Thank you once again for having us here at the Hindustan Chamber of Commerce. Shri has completed building and ensuring that the MSME sector's contribution increases further, madam. Thank you so much. பொதுமக்கள் மனதில் இருக்கும் ஒரு கேள்வி, ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பினால நாங்க வாங்கக்கூடிய பொருட்களுடைய விலையும் குறையுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி. இந்த கேள்வியோட இப்பொழுது திரு A.M. விக்ரமராஜா அவர்கள், தலைவர் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பராமரிப்பு, அவர்களை அழைக்கிறோம். மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய பாரத தேசத்தின் ஜிஎஸ்டி வரி 2017 அமல்படுத்திய பிறகு பல்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பல்வேறு சோதனைகளை கடந்து இன்று நமக்கெல்லாம் சாதனைகளை கொடுத்து அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மத்திய நிதியமைச்சர், பாசத்திற்கும் மரியாதைக்குரிய அருமை சகோதரி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை வணங்கி இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட அவருடைய இயக்கத்தை சார்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும், தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பின் தலைமைச் செயலாளர் பேராசிரியர் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட அனைத்து பேரமைப்பு நிர்வாகிகளுக்கும், வருகை இருந்திருக்கின்ற பல்வேறு அமைப்பினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும், மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற பல்வேறு நல்ல உள்ளங்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே எங்களை பங்கேற்க வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தான ராகவன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்திய பொழுது நமக்கெல்லாம் பெரிய அதிர்ச்சியில் இருந்தோம். 28, 18, 12 4 கட்ட வரியாக பிரிக்கப்பட்டு அதில் முறைப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு சோதனைகள் எல்லாம் நாம் கடந்திருக்கிறோம். ஆனால் அது பல்வேறு கட்டங்களிலே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நாங்கள் திருச்சியில இதே போன்று பெரிய உரையாடல் ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்திய பொழுது வைத்திருந்தோம். டெல்லியிலே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து உரையாடுகின்ற, ஆனாலும் கூட நாம் எந்த கருத்துக்களை சொன்னாலும் நாங்கள் ஆதங்கத்தோடு சொல்வதெல்லாம் உண்டு. அத்தனை கருத்து என்ன பிரச்சனை என்றாலும் சொல்லுங்கள், தீர்க்கக்கூடியதை நான் தீர்த்து தருவேன் என்று உறுதியேற்று தீர்த்து தந்தவர் தான் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள். அதிகாரியுடைய அச்சுறுத்தலை எல்லாம் நாங்கள் சுட்டிக்காமித்து பல்வேறு சட்ட விதிகளை திருத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி டெல்லி விட்டு சென்னைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அடுத்த நாள் செய்தியிலே காலை நாளேடுகளில் அதிகாரிகள் அச்சுறுத்தக்கூடாது, வணிகர்களையும் உற்பத்தியாளர் பாசத்தோடு நடத்தி கொள்ள. ஜிஎஸ்டியிலே 4 அடுக்கு கட்டத்தை தமிழ்நாடு வணிக சங்கோட பேசப்படும், அதில் மாற்று கருத்தை அல்ல. நேற்று கூட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை நாங்கள் சந்தித்து பல்வேறு கருத்துக்களை நாங்கள் பேசிய பொழுது, சில கம்பெனிகள் இப்பவே 10% விலை குறைச்சி தர்றோம், விலை மாற்றம் இல்லாமல் தரோன்னு சொன்னாங்க, தகவலாம் சொன்னோம். பல கம்பெனிகளை அவங்க சொன்ன செய்திகளையும் மரியாதைக்குரிய சகோதரி அவர்கள் எடுத்து காமித்தார்கள். இன்று 18% 5% நிறைய பொருள் வந்திருக்கு. அதாவது மக்கள் அன்றாடு பயன்படுத்தக்கூடிய மளிகை கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான பொருள்கள் 18% 5% வந்திருக்கு. இது பெரிய வரப்பிரசாதம். உடனே அனைத்து நிறுவனங்களுக்கு நாங்கள் செய்தியை தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறோம். அந்த குறைக்கப்பட்ட வரி விகிதத்தை கட்டாயமாக விலைவாசியில் குறைத்து காட்ட வேண்டும். கடைக்கோடியிலே இருக்கின்ற சாமானிய மக்களுக்கும் விலை குறைவான பொருள் கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம், அதில் மாற்றுக்கருத்து அல்ல. அதே போன்று ஜிஎஸ்டியிலே பல்வேறு இடர்பாடு எல்லாம் சுட்டிக்காமித்து அரசு துறை அதிகாரிகள் அதிகமான வசூல், அதாவது அவதார விதிப்புக்குரிய சூழல் இருக்கிறது, அதையெல்லாம் ஒரு கருணையோடு அமைச்சர்கிட்ட சொல்லி இருக்கிறோம். ஏதாவது 24 சொல்லி போடக்கூடிய நம்பர் 14 போட்டா குற்றமாயிடுது. ஆனா
ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னா 500 ரூபாய் ஃபைன். அந்த 500 ரூபாய் ஃபைனுக்கு 20,000 50,000 கட்டாயமா நெருக்கடி தர்றாங்க. இது ஒரு 3 மாதம் இல்லை 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க கூட்டத்தை எங்களை எல்லாம் அழைச்சு பேசும்போது செய்யறாங்க. நம்ம எதனா தவறு செஞ்சால் உருவாக்கக்கூடிய வகையில் இது போன்ற அமைப்புகளை ஒரு கமிட்டி அமைத்தரப்பட வேண்டும் என்பதை நான் கோரிக்கையாக வலியுறுத்துறேன். அதே போன்று நீங்க சாமானிய மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் ஒரு வணிக நல வாரியம் ஒன்று மத்தியிலே உருவாக்கப்பட்டது. அதையும் செயல்படுத்திட வேண்டும் என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சருக்கு நான் கோரிக்கையாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் கம்பெனிகள் ஆன்லைன் வர்த்தகம் எங்களெல்லாம் சுனாமி மாதிரி தொடச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதற்கும் மரியாதைக்குரிய சகோதரி அவர்கள் பாரத பிரதமர் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று, ஏன்னா பாரத பிரதமர் அவர்களை நாங்கள் சந்தித்து பிரதமர் ஆவதற்கு முன்பு சந்திச்சிருக்கோம், அப்புறமும் சந்திச்சிருக்கோம். சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சொன்ன ஒரு வாசகம், நான் ஒரு சாமானியன், நான் சாதாரணமாக டீ வியாபாரம் செய்தவன், என்னுடைய தகப்பனார் மளிகை கடை வைத்திருந்தவர் என்று சொன்னார்கள். அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய உள்ளத்துல பெரிய மகிழ்ச்சி. அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நல்ல பிரதமர் கிடைக்க போறார், சாதாரணமான மக்களுக்கெல்லாம் ஏழை எளிய மக்களுக்கெல்லாம் நன்மை பறக்க போகிறது என்ற வாசகம் எங்க மனசுல எனக்கு உதிர்த்தப்பட்டது. உண்மையிலே இதெல்லாம் நான் மேடை பேச்சுக்காக சொல்லலைங்க, உண்மை நிலவரம் இது. ஆனால் பாரத பிரதமர் அவர்கள் பொறுப்பேற்று இந்த உலக நாடுகளிலே இந்தியா தலை நிமிர்ந்து இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய கடுமையான உழைப்பு என்பதில் யாரும் மறுக்க முடியாது. இன்று அமெரிக்க நாடு 25% 50% வரி விதிப்பை திணித்தாலும் கூட அதையும் எதிர்கொண்டு நம்முடைய உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் பல நாடுகளுக்கு உற்பத்தி ஏற்றக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். ஆகவே எத்தனை நாடுகள் நம்மை கண்டு பொறாமைப்பட்டாலும் அத்தனை மீட்டெடுத்து போராடக்கூடியவர் தான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். ஆகவே இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் இன்று மாற்றங்கள் இரட்டடுக்காக மாற்றி இருக்கிறார்கள். அதற்கு கூட மேடத்தில் சொன்னேன், உங்களுக்கு ஒரு பாராட்டு வைக்கணும்னு சொன்னேன். எனக்கு ஏன் பாராட்டு சொன்னாங்க, ரொம்ப எளிமையாக. அதாவது இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயம் செஞ்சா கூட அதை பிரம்மாண்டமா வெளிப்படுத்துவாங்க. ஆனா எந்த ஓசை இல்லாம சாதாரணமா எளிமையான ஒரு அமைச்சர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறாங்க. இன்னொரு வரப்பிரசாதம் என்னன்னா, டெல்லியில போய் தமிழ்ல பேசக்கூடிய ஒரே அமைச்சர் நம்ம அமைச்சர் தான் இருக்காங்க. வேற யார்கிட்ட தமிழ்ல பேசவே முடியாது. என் மனசுல உள்ள அப்படியே எடுத்து சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் கிடைத்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் ஏற்று கொடுக்கின்ற பொழுதே பல்வேறு கோரிக்கைகளை சேர்த்து தந்திருக்கிறோம். இது இப்ப 2 அடுக்கு பாரத பிரதமர் அறிவிச்சாங்க, தீபாவளி பரிசாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதிவிரைவில் மீண்டும் 1 அடுக்கு வரியாக பாரத பிரதமர் அறிவிப்பாங்க. அதையும் இந்த அம்மா செய்து தருவாங்க நம்பிக்கையோடு. ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் இருக்கின்ற பல்வேறு குளறுபடிகளை சட்ட விதிகளையும் சற்று எளிமைப்படுத்தி சாமானிய வியாபாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் புரியக்கூடிய வகையில் எளிமைப்படுத்தி கொண்டு கட்டாயம் அதை ஏற்று எங்களை எளிமைப்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று 2017 ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்திய பொழுது அன்று இருந்த குளறுபடிகளை பல்வேறு நோட்டீஸ்களாக பல வியாபாரிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை சில அதிகாரிகள் வைத்துக் கொண்டு அவர்களும் லாபம் பார்த்து விடுகின்றார்கள், வியாபாரிகளும் அச்சப்படக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. அதற்கு மேடம் அவர்கள் ஒரு சமான திட்டம் கொண்டு வந்து அதற்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இன்று தமிழ்நாடு வணிக சங்க பேரமைப்பின் பல லட்சம் வணிகர் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து எங்களுக்கு நன்றி திரு A.M. விக்ரமராஜா அவர்களே. அடுத்ததாக we now request Durai Palanisamy, Executive Director, Pallava Textiles Private Limited, who is also the chairman of South Indian Mills Association, the largest employer, which takes the textile policy, taxation, raw material supply, and takes care of the textile market, resolves power issues and industrial engineering, plays a pivotal role amongst the mills associations. We now request you to address the gathering. Respected Madam, Thiru Nayanar Nagendranji, President TN BJP, and our Honorable Sister MLA Coimbatore South, Srimati Vanadi Srinivasan, dignitaries on and off the dais, industry leaders, ladies and gentlemen, very good morning. On behalf of the entire textile industry, especially Tamil Nadu, we thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the historic GST reform. From one nation, one tax in 2017
to today's GST 2.0, with just 2 slabs and 90% of all the products under 5%. This is really a strong foundation for the vision of the Viksit Bharat 2047. Our heartfelt gratitude to you, Madam, for resolving the inversion in the MMF value chain, bringing the entire value chain under the 5% GST, achieving a true fiber neutrality. This was really a distant dream for us, and today it has become a true reality. Thank you very much for this. Apart from the various benefits, this reform will greatly increase the ease of doing business, especially for the MSMEs. MMF is the future growth engine of our textile sector, which already employs more than 110 million people, especially women and rural masses. The GST reform will now drive MMF adoption and growth of our textile industry. The PLI scheme and the technical textiles mission and PM Mitra Parks will achieve full success, helping India grow textiles from 170 billion to 350 billion set by our Honorable Prime Minister by 2030. Raising the 5% GST threshold for garments and home textiles from 1,000 to 2,500 is a big highlight, and this will greatly boost our domestic demand and per textile consumption among the masses in our country. Polyester fiber manufacturing, Madam, we request to reduce the avoid GST duty inversion. Madam, these have already been subject to GST in its virgin form. This is a small request from us. Madam, the entire country stands united during the ongoing tariff issue, and we are confident that the government will protect the jobs in the export value chain until there's a suitable solution to the problem. Thank you for the opportunity, and thank you, ma'am. Thank you, sir. We now request Sri Narendra Kumar Bharindwal, representing Insurance Brokers Association of India, to address the gathering. Good morning, Vanakkam. Respected Honorable Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, dignitaries on the dais, and my distinguished friends. On behalf of the Insurance Brokers Association of India, I extend our heartfelt gratitude for the landmark GST reforms. Madam, under your stewardship, the exemption of GST on individual health and life insurance is truly historic, ma'am. This has been a constant ask of ours over the years, and we are grateful to you, ma'am. This brings direct relief to millions of families and policyholders and strengthens the national vision of insurance for all by 2047, as articulated by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. There is a well-known Tamil adage which goes as Aram Sayam Viruppu Adu Valkayan Abharanam. Please pardon my Tamil if I have gone wrong. It translates as do good deeds, for that it's life's true ornament. Madam, this reform is such a noble deed. It has made insurance not only affordable, but also accessible. And it will be remembered as a gift of protection to the citizens of Bharat. The Citizens First reform directly touches households, especially senior citizens, women, and the self-employed, ensuring that insurance moves from being a privilege of a few to security of all. Madam, we at Insurance Brokers Association stand committed to partnering with Government of India and spreading this message to each and every family and household, and to ensure that India becomes financially resilient and socially empowered. Once again, on behalf of IBAI, Insurance Broker Association of India, I thank Chennai Citizens Forum for facilitating this opportunity. Special mention to Mr. Bhaskar S. and Mr. Sundaraman ji. Thank you very much. Thank you, sir. We now request CATG Suresh, a domestic and international taxation specialist, a member of South Indian Chamber of Commerce Industry,
to address the gathering. Good morning, one and all. Honorable Finance Minister, it's been indeed a great pleasure and honor for me to stand before you and on behalf of CKB to not only thank, but also bring few very interesting points here. So on the reforms today, I would also like to include my favorite subject of income tax reforms first, because on February 1st, 2025, income up to 12 lakhs, which is translates into 1 lakh per month. And if you are a salaried class up to 12 lakhs 75,000, is not a small mean. It's no, just look about 12 lakhs 75,000 in a country like a developing country like India. You put more money, not only on the small people, you just work out across slabs. Even if you are in the highest slab, you will get a benefit up to 1,43,000 rupees, which translates in 12,000. On that day, you put more money on the people. Today, you are lowering the cost of every good. Just visualize. And this all requires quite a lot of commitment, dedication, all kinds of efforts. A lot of people are asking the question, is GST 2 result of US tariffs? நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரம்ப் அப்படின்னு ஒரு கேம், நான் அதான் சொல்கிறேன், கார்ட்ஸில். அந்த ட்ரம்ப்பில் கேம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கார்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே உங்கள் ட்ரம்ப்பை நீங்கள் வைக்கணும். நீங்கள் ட்ரம்ப்பெல்லாம் ஆட்ட ஆரம்பிக்கலாம், உங்கள் பிகினிங்கில் ட்ரம்ப் வைக்கணும். எப்போ நீங்கள் ட்ரம்ப் வச்சு நீங்கள் அடிக்கணும் அப்படின்னாக்க, நான் வந்து இந்த கார்ட்ஸ் பற்றி தான் பேசுகிறேன். எப்போ நம்ம அந்த ட்ரம்ப் அடிக்கணும், இதுக்கு இவ்வளோ கூட்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ இது இருக்கு, இதை நீங்கள் 5 ரேட் இருக்கு, செஸ் இருக்கு, ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் விஜுவலைஸ். இங்கே தேங்க் கூட பண்ணிருக்கோம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். இட்ஸ் அ ட்ரூ ஃபெடரலிசம். இங்கே நினைக்கிற அளவுக்கு ஓவர் நைட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்டேஷன் மட்டும் கிடையாது, ஸ்டேட் போர்டு நம்ம கூட்டு வரணும். அப்படி இருக்கும்போது ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது. பட் இதை ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இதை பண்ணிட்டு அந்த ரிலீஸ் பண்ற டைம் இருக்கு பாருங்க, அங்கதான் people are trumped. Amazing, madam. I have no words to really explain. Edu fastest sport, in the fastest growing sport, edu? Anyone? Innike fastest growing sport. Pickleball. எங்களுக்கு பிக்கிளும் போட தெரியும். இந்தியாவை ஃபாஸ்டஸ்ட் growing எக்கானமியும் ஆக்க தெரியும். Third fastest economy ஆறதுக்கு ஒன்றும் டைமே ஆக போறதில்ல. Prime Minister who stands only for the common man. There cannot be a better gift for him. He is going to celebrate his birthday within 3 days' time. And நார்மலா பர்த்டே கிஃப்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு யார் என்ன கொடுப்பான்னு பார்க்கணும். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் எப்பவுமே வந்து தி வில் ஆல்வேஸ் திங்க் அபவுட் கிவிங் பர்த்டே கிஃப்ட்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி. யூ ஸ்டார்டட் திஸ் ஆன் February 1st. யூ கீப் கண்டினியூ டு கிவ் அஸ். நாங்கள் சிக்கியில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிடிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேர்ந்து நிறைய ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் போடுறோம் மேடம். ஆக்சுவலாக we will be very happy. This new Income Tax Act 2026, which you promised on that day, that also you brought with simple language, the GST 2. We at CQ, we joined with the GST department and Income Tax department to create awareness, spread. I will be failing in duty not to recognize. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் பார்த்தோன்னா இங்கே நிறையா வந்து ஷோஸ் நிறைய இங்கே ப்ரோக்ராம் ஆண்டு விழாலாம் போடுவார். ஆக்சுவலாக அவர் போடும்போது எப்பவுமே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார். நான் வந்து ஒருத்தரையாக வந்து கூப்பிடுறது சொல்ல முடியாதுப்பா, ஒருத்தரையும் அட்ரஸ் பண்ணும்போது. ஏன்னா வந்து யாரை விட்டோம் யாரை விடலன்னு தெரியவே தெரியாது. விடாதவங்க ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க. அதனால நான் வந்து ஜென்ரலாக ரெஸ்பெக்டட் கெஸ்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவேன். நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, யாரையும் என்ன மிஸ் பண்ணல அப்படின்பாரு. பட் ஐ வுட் பி ஃபெயிலிங் இஃப் ஐ டோன்ட் மென்ஷன் 1 or 2 people, madam, with your permission. So Vanati madam, because she came for
My father's death, the console, I don't, she won't remember. Raja sir being a chartered accountant, my profession, and KTR sir, and of course, our BJP president, Naina Nagan sir. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் தமிழை பாடல் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஐ திங்க் அவர் ஒண்டி தான் உங்கள் பேரை கரெக்டாக சொன்னார் நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சுந்தரராமன் என்னை பயங்கரமாக உள்ள நுழையும் போதே வான் பண்ணார். ஆக்சுவலாக சார் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் அஸ் அ டீச்சர் உங்கள் கையில் மைக் கொடுத்தா நீங்கள் பேச நிறுத்த மாட்டீங்க, 3 நிமிஷம் தான் நாங்கள் பஸ்ஸை அனுப்பிச்சிடும் அப்படின்ட்டு. பிஃபோர் த டூ இட் I leave once again, I thank the wonderful opportunity and hats off madam for the wonderful efforts. Thank you, sir. We now request Vice President, Society of Auditors, Shri C.A.V. Swaminathan to address the gathering. Two days back, Supreme Court has came out with a statement saying why we cannot ban the crackers all over India. Banning crackers is compensated by the new GST 2.0, which is the biggest cracker of fire for all the people of India without any caste, creed, religion. So we must thank the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Finance Minister for celebrating Diwali in a grand scale by all the citizens of India. Banning crackers is not affect our happiness. The reforms will align fiscal policy with the aspirations of younger population. With nearly 2/3 of the population under the age of 35, the country's economic engine is powered by aspiration, enterprise and consumption. By simplifying the rates, reducing burden on essentials and exempting services such as insurance, the new structure of GST 2.0 strengthens the household purchasing power and supports the ambitions of young India. The main recommendations of the rate rationalization will have a positive impact on all the sectors, especially consumer, industry, insurance, agriculture and construction. The much debated applicability of GST on reinsurance is clearly spelt as exempt, which gives a big relief to the insurance sector. People who have talked, they have never talked. Wherever there are gray areas in GST, all these things are cleared by the council very recently, by this 56th amendment. In a landmark move, poised by the transform of India's indirect tax dispute resolution system, the central government has notified the Goods and Service Tax Appellate Tribunal, paving the way for a digital-first, transparent framework aimed at solving pending GST appeals. Last but not the least, the stock market has responded positively for the next-gen GST reforms, in spite of the impact caused by the tariff levied by the US government. GST 2.0 has laid a strong foundation for the Viksit Bharat 2047. It is a true sense of new rates to be implemented from September 22 will brighten the Diwali in every household. Bharat. Thank you. Thank you, sir. We now request Mr. M. Venkatesh. மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் மத்திய நிதியமைச்சர் அவர்களே மற்றும் நான் சார்ந்த நெல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிர்வாகிகளே, நான் சார்ந்த தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட எனது அருமை விநியோக சொந்தங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் ஏழை எளிய வேண்டும் என்ற நமது பாரத பிரதமர்
ஐயா மோடிஜி அவர்களுக்கும் எங்களது தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் சங்க கூட்டமைப்பின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை மேலும் ஒரு மக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு தேவை உணவு, உடை, இருப்பிடம். நாங்கள் காலையில் எந்திரிச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேஸ்ட்ல இருந்து ராத்திரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கொசுபத்தி சொல்ற அந்த பொருளை நாங்கள் விநியோகம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய விநியோகஸ்தர், சில்லறை வணிகர்கள் மூலமாக விநியோகம் செஞ்சுட்டு விநியோகஸ்தர்கள் அத்தனை பொருளையும் ஒரு சில பொருட்களுக்கு வரி குறைப்பு செய்திருக்கிறார்கள். 5% குறைந்த அனைத்திலையும் அத்தியாவசிய பொருட்கள்லாம் ரொம்ப 5% கீழே வந்தனால அதற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தோளோடு தோல் சேர்ப்போம் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதாவது ரா மெட்டீரியல் ரேட்டும் குறைஞ்சிருக்கு அதனால பொருட்கள் விலை கண்டிப்பாக விலை குறையும். அதை நாங்கள் உங்களுக்கு அதாவது இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள் நிறைய, அதாவது ஏழை எளிய மக்கள், நடுத்தர மக்கள்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அவ்வளவுமே வரி குறைஞ்சிருக்கு. அதாவது 5 ரூபாய், 10 ரூபாய் அதெல்லாம் தான் 50 ரூபாய்க்குள்ள உள்ள பொருட்கள் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மக்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள். அதெல்லாமே இன்னைக்கு நிறைய பொருட்களுக்கு உயரும். மக்களிடையே பணப்பழக்கம் அதிகமாகும், மக்களிடையே சேமிப்பு அதிகமாகும். இது போன்ற பல்வேறு விதமான நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம நாட்டில் நடக்க இருக்குது. அதற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்து அதாவது இதற்கு நமக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய ஜிஎஸ்டி எங்களது நினைச்சு கொள்கிறோம். இதை செய் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இதற்கு எங்களை செய்த எங்களது மாநில பொதுச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட இந்த அமைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு வெங்கடேஷ் அவர்களே. இந்த நிகழ்ச்சியின் கௌரவ அழைப்பாளர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் எம்எல்ஏ, தலைவர், தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வணக்கமும் நன்றியும் சொல்ல வேண்டியது நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் முதலிலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். மக்கள் நலம் மக்கள் நலம் என்றே சொல்லுவார், தம் மக்கள் நலம் ஒன்றே கவனம் கொள்வார் என்கிற பாடல் வரிகள். ஆனால் இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாபெரும் மனிதர், உலகத்தில் இந்தியாவை தலைநிமிர செய்து நம்பர் 1 நாடாக மாற்றிய மாபெரும் தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியும் இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் அவர்கள் திறமைக்கும் நேர்மைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக தமிழரின் பெருமையை டெல்லி பட்டணத்தில் பாராளுமன்றத்தில் அவர்களுடைய பேசிய ஒவ்வொரு பேச்சுக்களும் ஒவ்வொரு பதில்களும் ஒரு தமிழன் என்கின்ற முறையிலும் ஒரு தமிழச்சி என்கின்ற முறையிலும் பெருமை சேர்க்கின்ற மாபெரும் ஒரு தலைவியாக நமது மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மேடையில் பேசிய அனைவரும் ஜிஎஸ்டி பற்றி பேசினார்கள். 5%, 12%, 18%, 28% இருந்ததை இன்னைக்கு 2 ஸ்லாபாக மாற்றி எல்லா மக்களும் பயன்பெறுகிற வகையில் இன்றைக்கு, அதிலும் குறிப்பாக நிதியமைச்சர் அவர்கள் கடந்த வாரம் வரும்போது சொன்னது, பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ரொம்ப கீனாக இருக்காங்க. என்ன விஷயம்னா, தீபாவளிக்கு முன்னாடியே இதை கொண்டு சென்று மக்களுக்கு எல்லாம் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ரொம்ப வேகமாக இந்த இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க. பொதுவாக நமக்கு எந்த சலுகை கொடுத்தாலும் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு சலுகை கொடுத்தாலும் அதுலேயும் சலுகை வேணும்னு கேட்போம். 5, 12, 18, 28
அண்ணன் விக்ரமராஜா அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார்கள், ஏற்கனவே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம், அதில் 4 ஸ்லாப்பாக இருந்ததை 2 ஸ்லாப்பாக குறைச்சிருங்க, ரொம்ப நன்றி. ஆனால் அதையும் இன்னும் 1 ஸ்லாப்பாக குறைச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பொதுவான மனிதனுடைய ஒரு இயல்பு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, ஒரு 5% ஒரு வித்தியாசம், ஸ்லாப் ஃபுல்லாகவே 5% இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அண்ணன் விக்ரமராஜா போவாங்க, இதை நீங்கள் எடுத்துட்டா பரவாயில்லையா அப்படிம்பாங்க. இருந்தாலும் நேற்று தானே வந்து அவர்கள் பேசினாங்க. பேசி நமது நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு பாராட்டு கூட நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். அண்ணன் விக்ரமராஜா அவர்கள் எல்லாத்தையும் சிறப்பான முறையில் செய்யக்கூடியவர்கள். என்னுடைய வேண்டுகோள் அண்ணன் விக்ரமராஜா அவர்களுக்கும் தம்பி வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும், இந்த ஸ்லாப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 28 இருக்கிறதெல்லாம் 10% குறைஞ்சு 18க்கு வந்திருக்கு. 12 உள்ளதெல்லாம் 5% வந்திருக்கு. 12% உள்ளது 90% கிட்டத்தட்ட 5% வந்திருக்கு. ஒரு 10% தான் கூட போயிருக்கு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 12%லிருந்து 0க்கும் நிறைய பொருட்கள் வந்திருக்கு. அதனால தான் தம்பி வெங்கடேசன் வந்து ரொம்ப ஆதாரபூர்வமாக இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதற்கான முழு முதல் காரணமாக இருந்தது நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் நமது மாண்புமிகு நிதியமைச்சர். எளிமையினுடைய சிகரம், எதை சொன்னாலும் கேட்டு பொறுமையாக கேட்டு பதில் சொல்லக்கூடியது நமது செயின்கோவின் எம்டி அவர்கள் சொன்னாங்க, உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்னைக்கு உலக நாடுகளே ஜிடிபி growth உள்ள ஒரே நாடு இந்தியா தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இவ்வளவு ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதே மாதிரி அண்ணன் சக்திவேல் அவர்கள் இங்கே பேசினாங்க, அண்ணன் துரை பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னாங்க, டாக்டர் ஜிஎஸ் வேலு அவர்கள் சொன்னாங்க, லினேஷ் சனத்குமார் அவர்கள் சொன்னாங்க, நமது துரை பழனிசாமி அண்ணன் எல்லோருமே இங்கே பேசினாங்க. ஆக இதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்கப்பட வேண்டிய அம்சங்கள். ஆனால் சில பேர் இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு ஒன்றும் வரவில்லையே, எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது இன்னும் கிடைக்கவில்லையே அப்படின்னு சில பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதாவது மத்திய அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் ஜிஎஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய 50% தான் அவங்க ரோடு போட வேண்டி இருக்குது, மின்சாரம் எடுக்க வேண்டி இருக்குது, பிறகு விமான நிலையங்கள் கட்ட வேண்டி இருக்குது, ரயில்வேகள் கட்ட வேண்டி இருக்குது, எல்லாவற்றுக்கும் மேலே இராணுவத்திற்கு பணம் ஒதுக்க வேண்டி இருக்குது. இதை அத்தனையும் மத்திய அரசுக்கு இருக்க வேண்டிய சங்கடங்கள். ஆனால் இன்னைக்கு அதையெல்லாம் மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இன்னும் எங்களுக்கு வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு கட்டிடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 28% சிமெண்ட் மெட்டீரியல்ஸுக்கு 28%லிருந்து 18% குறைச்சிருக்காங்க. இதனால என்ன ஆகும், கட்டடங்கள் நிறைய கட்டுமான பணிகள் கூடும், கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு நிறைய வேலை கிடைக்கும். அதே மாதிரி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் இன்னைக்கு பெண்களும் ஆண்களும் நிறைய டைம் செலவு பண்ண வேண்டியது டிவியில் தான் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு முற்காலத்தில் மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்கலாம், சம்சாரம் இல்லாமல் இருக்கலாம், மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ யாரும் டிவி இல்லாமல் யாரும் இந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது. ஆனால் அதனுடைய 28% அதை குறைச்சி இன்னைக்கு 18% குறைச்சிருக்காங்க, 10% குறைச்சிருக்காங்க டிவிக்கு வேலை. இது மாதிரி எல்லா பொருட்களும் இதனுடைய விலை என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி, வாங்கக்கூடிய தன்மை கூடும்போது கன்சம்ஷன் கூடும்போது அதனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அதை அதிகமாகும். அது அதிகம் போது அதிகமானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இதெல்லாம் இன்டைரக்டாக நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள். ஆக இப்படியெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய ரிஃபார்ம்ஸ் நமது நிதியமைச்சர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். நாம் அனைவரும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இந்த நேரத்தில் கருதுகிறோம். அண்ணன் விக்ரமராஜா அவர்களுக்கும் தம்பி வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள், தமிழ்நாடு முழு எல்லா கடைகளிலும் இப்போ ஜிஎஸ்டி அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு போர்டு வைக்கணும். எப்படி போர்டு வைக்கணும்னா, ஜிஎஸ்டி வருவதுக்கு முன்னாலே விலை எவ்வளவு, இதில் 10% குறைச்சிருக்கு, ஆகவே இவ்வளவு விலை குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு எல்லா கடைகளிலும் நீங்கள் ஒரு இது பண்ணீங்கன்னா அது உண்மையிலே நீங்கள் பொதுமக்களுக்கும் செய்ய நன்மையாக இருக்கும். நீங்களும் கடைக்காரர்கள் என்ன ஒரு நேர்மையான முறையில் கடையில் நடைபெறுகிறது என்கின்ற ஒரு எண்ணமும் மக்களுக்கு ஏற்படும். ஆக அதையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, இன்றைக்கு நமது ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் காமகோடி உள்பட அனைவரும் இன்னைக்கு இதில் வாழ்த்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் எல்லோருமே விஷயம் தெரிஞ்சவர்கள். அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்களோ, கேடிஆர் அவர்களோ, வானதி சீனிவாசன் அவர்களோ இது புகழ்ந்து சொன்னால்
கராத்தே தியாகராஜனோ அல்லது கரு நாகராஜனோ பொழுது சொன்னால் அதில் வந்து ஏதோ கட்சியை சார்ந்தவர்கள் என்கின்ற ஒரு இது இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மேடையில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை இந்திராவின் சிக்கி பிக்கி சைமா எல்லாரும் இன்னைக்கு இங்கே இந்த மேடையில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வரவேற்றுக்கும் சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இதைவிட வேறு சான்று எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி கேடிஆர் ராகவன் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள். How many ever times being asked answers with the patience of a mother, tax reforms GST 2.0. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும், முக்கியமாக தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும், என் முன்னே அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்கள், தாய்மார்கள் அனைவருக்கும், ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம். ஜிஎஸ்டியை பற்றி நிறைய விஷயம் பேசிட்டாங்க எல்லாரும். நான் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்குது. ஆனால் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் சில இருக்கிறதுனால நான் உங்கள் முன்ன 2-3 விஷயங்கள் சொல்லிவிட்டு, இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம் தமிழ்நாட்டுக்கு முக்கியமாக எந்தெந்த விதத்தில் பாதிப்பு, அதாவது நல்ல பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத விளக்க விரும்புகிறேன். எனக்கு மேடையில் விக்ரமராஜா அவர்கள் அமர்ந்திருப்பது பர்டிகுலர்லி ஒரு விஷயத்துக்கு எனக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சில சம்பவங்கள் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றன. ஜிஎஸ்டி 2017 இன்ட்ரடியூஸ் செய்தப்போ தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு அமைச்சராக என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பினாங்க. ஜிஎஸ்டியை கொஞ்சம் விளக்கப்படுத்தி எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு டியூட்டி எனக்கு கொடுத்துருந்தார் பிரதமர் ஐயா. அப்போ வந்தபோது மேடையில் விக்ரமராஜா அவர்களும் இருந்தாங்க. இதனால என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன் வரும், எப்படி மக்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குமே அப்படிங்கிற அப்பவும் அதை எடுத்து சொன்னவர் தான் விக்ரமராஜா. அதை எடுத்து சொன்னதுனால நான் போய் திருப்பி ரிப்போர்ட் பண்ணி அதில் இன்னும் என்னெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணணுன்றதை ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மூலமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம். அதுவும் அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ப்ரெசன்டேஷன், நான் இந்த ஜிஎஸ்டி விஷயத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அதில் எல்லா விதமான அம்சமும் வந்துடுது. அதனால் ப்ளீஸ் பர்மிட் மீ டு கிவ் யூ தட் ப்ரெசன்டேஷன். இப்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க, 5, 12, 18, 28 இருந்த 4 ரேட்ஸ் இருந்திருந்த ஜிஎஸ்டி இப்போது 5, 18 அப்படின்ற அந்த 2 கேட்டகரிக்கு வந்துடுச்சு. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பேசின மாதிரி காலையில் எழுந்து முதலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள்லேருந்து இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தேவைப்படுற பொருள் வரை, ஏழை நடுத்தர வர்க்கம் நல்ல பணம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய எந்த விதமான பொருளாக இருந்தாலும் ஜிஎஸ்டியின் தாக்கம் இருக்கும். அது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனால் அது 28 இருக்குமா 18 இருக்குமான்ற காலம் போய் இன்னைக்கு 5 இல்லை 18, go back to that, 5, 12, 18 இந்த 2 ரேட்டுக்குள்ளவே எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்துடுறது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான அம்சம். இதில் என்னன்னா, நீங்கள் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சொன்னாங்க, 18 இருந்தது 5க்கு வந்திருக்கு, 12 இருந்தது 5க்கு வந்திருக்கு, 12 இருந்த ஐட்டம் சிலது சூன்யம், அதாவது 0க்கு போயிருக்கு, அதாவது கம்ப்ளீட்டாக டேக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ 12லேருந்து 5க்கு வந்தது, 12லேருந்து 0க்கும் போயிருக்கு சில ஐட்டம். அதே மாதிரி 18 இருந்தது, இப்போ 5ம் 18 தான் இப்போ இருக்கு. முன்னாடி இருந்த 18 இருந்த 90% அமௌண்ட் நம்பர்ஸ் ஐட்டம்ஸ் 5க்காவது வந்திருக்கு, இல்லை 0க்கும் சிலது போயிருக்கு.
ஸோ 18லேருந்து 5க்கு வந்தால் எவ்வளவு குறைச்சிருக்கோம் பாருங்க ரேட்டு. 12லேருந்து 5க்கு வந்ததே குறைச்சல்னா 18லேருந்து 5க்கு வந்ததும் எப்பேற்பட்ட குறைச்சல்ன்றதை யோசிச்சுக்கணும். அதான் வருமானத்தை வரிய எப்ப பாரு வரிய விதிக்கிறாங்க, நம்ம மேல ஒரு பேர்டன் தான் போடுறாங்க கவர்மெண்ட்ன்றது போய் இன்னைக்கு மோடி ஐயா கைடன்ஸ்ல 18லேருந்து 5 வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 12லேருந்து 5க்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். 12லேருந்து சூன்யத்துக்கு கூட சில ஐட்டம்ஸ் போயிருக்குன்றத நம்ம கவனிக்கணும். இதனால இந்த 140 crore பீப்புளுக்கு கூட பலவிதமான ஐட்டம்கள் மூலமாக ரேட்டு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எவ்வளவு குறைக்கப்படும்? 1% இல்லை, 0.5% இல்லைங்க, கிட்டத்தட்ட 10, கிட்டத்தட்ட 13% வரைக்கும் குறைச்சிருக்கும். அதனால பலவிதமான ஐட்டம்க்கு 0 போயிருக்குன்ற அதனால இதோடைய பிரபாவம், அதாவது தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி, அதை நீங்க எந்த விதமான வகையிலாவது உங்க குழந்தைங்களுக்கு தீபாவளி அந்த சமயத்துல போய் பல விதமான பொருட்கள் வாங்குறதெல்லாம் பழக்கம் நம்மளுக்கு இருக்கு. வழக்கையும் செய்வாங்க. மகாராஷ்டிராவோ இல்ல துர்கா பூஜை டைம்ல வெஸ்ட் பெங்காலோ கூட நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, தீபாவளிக்கு முன்னமே நவராத்திரி அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்துக்கட்டத்துல கூட அவங்க நிறைய வீட்டுக்கு சாமான் வாங்குறதோ இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு சாமான் வாங்குறதோ செய்வாங்க. ஸோ தீபாவளியை மனசுல வச்சுட்டு அவர் சொன்னாருன்னா கூட ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல எல்லா ஸ்டேட்ஸும் உட்கார்ந்து இருக்கிற கவுன்சில்ல அவங்கவுங்க பண்டிகை சமயத்தை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு நவராத்திரிக்கு முன்னாடியே செஞ்சிடணும்ன்றதுனால முன்கூட்டியே செஞ்சுட்டோம். ஸோ துர்கா பூஜா அப்படின்னு பெரிய பெரிய பந்தல்ல துர்கா பூஜை பண்றவங்களுக்கு நவராத்திரி டைம்ல அவங்களும் தான் பொருட்கள் வாங்குவாங்க. அதனால இம்மீடியட் டைரக்ட் விக்டரி ஃபார் எவ்ரி இந்தியன். நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இது ஒரு பெரிய ஒரு விக்டரி, பெரிய வெற்றி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா அவங்க பல முறை கோரிக்கை வச்சா கூட இன்னைக்கு ஒரே அடியா எல்லா சிஸ்டமையும் மாத்திட்டு தொழில் செய்வர்களுக்கும் வணிகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட சுலபமா இருக்கணும்ன்றதுனால அந்த சிஸ்டமையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வரியையும் குறைச்சிருக்கோம். அதனால எல்லா மக்களுக்கும் இதனால பிரயோஜனம் இருக்கு. அதனாலதான் சொல்றோம் இந்த மாதிரி 99% ஆஃப் ஆல் தி குட்ஸ் இன் 12% have come to 5. 12%ல இப்ப வரைக்கும் இருந்தது 99%, அதுல 1% தான் 18க்கு போயிருக்கு, மீதி எல்லாம் 5க்கு வந்துருச்சு, குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ 12 எடுத்துட்டோம்னா 99% 5 கொண்டு போயிட்டு மீதி 1% 18 எடுத்துட்டு போயிருக்கோம். அதே மாதிரி 28% டாக்ஸ்லேருந்து எத்தனை ஐட்டம்ஸ் கீழே வந்திருக்குன்றத கூட எடுத்து விளக்கி சொல்றோம். 28 இனிமே இல்லை. 28ல இருந்த சில ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸும் போட்ட போது அந்த ஐட்டம்லாம் 53%, 88% வரைக்கும் கூட போயிட்டு இருந்தது. அதை நம்ம சின் குட்ஸ் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, டிமெரிட் குட்ஸ். அது கம்ப்ளீட்டா 40-50 தாண்டி கூட வரி போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இது சின்ன விளக்கம் உங்களுக்கு இது பிக்சர்ல சொல்றோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுல டாக்ஸ் பேஸ் எப்படி இருந்துச்சு. 65 லட்சம் பேர் தான் ஜிஎஸ்டிக்கு முன்பு வரை, ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது 2017ல 65 லட்சம் பேர் தான் ஜிஎஸ்டி சிஸ்டம்ல இருந்தாங்க. வரி கட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்க சொல்றேன். ஜிஎஸ்டியில வரி கட்டிக்கிட்டு இருந்த வியாபாரங்களோ தொழிலோ 65 லட்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து 8 வருஷத்துல அது 1.5 கோடி பிசினஸஸ் ஜிஎஸ்டியில வந்திருக்குன்றத நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா ஜிஎஸ்டி ஒரு பெரிய கப்பர் சிங் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சி தலைவர் ஊரெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். அது கப்பர் சிங் டாக்ஸா இருந்திருந்ததுன்னா தொழிலோ வர்த்தகமோ 65 லட்சத்துல இருந்தவங்க ஏன் 1.5 கோடி பேர் ஜிஎஸ்டியில் சேர்ந்தாங்க? அது சுலபமா இருக்கு. சிஸ்டம் நாடு முழுவதும் ஒன்னா இருக்கு.
எங்க பொருள் வாங்கினாலும் அதே விலையில கிடைக்குது. நீங்க பொருள் வாங்கி அதை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஏற்றுமதிக்கு கூட உபயோகிக்கிறீங்க. அதனால தொழில் கன்சியூமர் நுகர்வோர் மாத்திரம் வரி கட்டல, அத பொருள் தயாரிக்கிறவங்களும் வரி கட்டுறாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த வரி விலக்கோ இல்ல வரியை குறைக்கிறதோ அவங்களுக்கும் பாதிக்கிறதுனால ஜிஎஸ்டியில வரதுனால நம்மளுக்கு ஆதாயம் இருக்குன்னு சொல்லி வந்தவங்கனால நம்பர் இத்தனை 65 லட்சத்துலேருந்து 1.5 கோடி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இது மேல்முகமா போயிட்டு இருக்கே தவிர இது கப்பர் சிங் டாக்ஸா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அதை விட்டு விலகலை. அந்த பாயிண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால வருமானம் கூட எவ்வளவு வந்திருக்கு, ரெக்கார்ட் கிராஸ் ஜிஎஸ்டி ரெசீட்ஸ். கிராஸ் ஜிஎஸ்டின்னு ஏன் சொல்றாங்க, வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ண பிறகு அதுல ரீஃபண்ட் கொடுக்கறதும் இருக்கும். அதனால ரீஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இருந்த அமௌண்ட்டை பத்தி தான் சொல்லும்போது கிராஸ்ன்னு சொல்றோம். ரீஃபண்ட் போன பிறகு எவ்வளவு இருக்குன்றதும் சொல்லலாம், பட் இங்க கிராஸ் நம்ம சொல்றோம். கிராஸ் கணக்கு பிரகாரம் நீங்க பாருங்க 7.18 லட்சம் கோடியா இருந்துச்சு அப்போ 2017ல. அது இன்னைக்கு 22 லட்சத்துக்கு மேல போயிடுச்சு கலெக்ஷன். ஒரு மாசம் ஆன் an average 1.9 lakh crore or 2 lakh crores வருமானம் கிடைக்குது. மத்திய அரசுக்கும் சரி மாநில அரசுங்களுக்கும் சரி. அது அப்புறம் 50% பிரிச்சிடுறோம். ஸோ 1.8 lakh crores வருமானம் வந்துச்சுன்னா அது கிளீனா 90,000 ஸ்டேட்டுக்கு 90,000 சென்டருக்குன்னு போகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த 90,000 சென்டருக்கு வரதுலேருந்து கூட கிட்டத்தட்ட 41% ஸ்டேட்ஸ்க்கு போயிடுது. அதனால மிஞ்சின 23% தான் எங்களுக்கு கிடைக்குது. 100ல் 23 தான் எங்களுக்கு கிடைக்குது, மீதி எல்லாம் ஸ்டேட்ஸ்க்கு தான் போகுது. ஸோ ஜிஎஸ்டி மூலமாக மக்களுக்கும் பயன் கிடைச்சிருக்கு, மாநில அரசுகளுக்கும் பயன் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. இதுல முக்கியமா நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, இது ஏதோ மத்திய அரசு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, இந்த ரிஃபார்ம் அனௌன்ஸ் பண்ற முன்னாடி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு குறை இருந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டியில் அதுல இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு குறைபாடுகள் மக்கள் சொன்னா அதெல்லாம் மோடி ஐயா ஏன் என்ன இப்படி பண்றீங்க, அம்மா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, உனக்கு ஊறுகாய் தான் போட தெரியும், உனக்கு ஜிஎஸ்டி நடத்த தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதையும் நாங்கள் பொறுமையாக காதில் கேட்டுட்டு தான் இருந்தோம். அது யாரையும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்மறையாக பேசலை. ஆனால் நல்லது நடக்கும்போது இத்தனை நாளில் பல விதமான நல்லது நடந்திருக்கு. நான் உங்களுக்கு ரேட் எல்லாம் காமிச்சு கொடுத்தேன், மாநில அரசுக்கு எவ்வளோ வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்றதையும் எடுத்து சொன்னேன். அந்த நல்லது மோடி ஐயா அம்மா ஊறுகாய் போடுற நிர்மலா மாமி யாரும் சொல்லலை. சொல்லாமல் போனால் கூட எனக்கு பரவாயில்ல, நாட்டுக்கோசம் நம்ம பண்ணுறோம், எனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கணும்னு பண்ணலை. சொல்லாட்டியும் இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, மாநிலங்கள் எல்லா மாநிலங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்தந்த நிதித்துறை அமைச்சர்கள் வந்து உட்கார்ந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் முடிவு எடுக்கிறாங்க. இத்தனை நாளாக பண்ண நல்லதும் அவங்களும் தான் இருந்தாங்க, இன்னைக்கு பண்ற நல்லதுலையும் அவங்க தான் இருக்காங்க. அதனால தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு எடுத்த பிறகு அன்னைக்கு ராத்திரி 11:30 மணி வரைக்கும் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னேன். முதல்ல எடுக்கும்போதே சொன்னேன், இந்த முடிவு மீடியா கேள்வி கேட்டபோது கூட கேட்டாங்க, அவர் ஆகஸ்ட் 15th பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டார் ரெட் ஃபோர்ட்லேருந்து, அதனால நீங்கள் அவர் முடிவு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு. ஆகஸ்ட் 15க்கு பிரதமர் ஐயா சொன்னார். அந்த முடிவு எடுத்தது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில். அதனால தான் நான் இந்த புக்கில் பார்க்குறேன், இந்த இதில் தேங்க்யூ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னு கூட போட்டிருக்கு. அந்த முடிவு எடுத்தது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இருந்த அனைத்து நிதி அமைச்சர்களும் சேர்ந்து தான் எடுத்தாங்க. ஆனால் இது எதுக்கு நான் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, கெட்ட பேர் வரணும் போது இல்லை திட்டணும் போது பிரதமர் ஐயோவோ நிதி அமைச்சரோ மத்திய நிதி அமைச்சரையோ சொல்லிட்டே இருந்தவங்க இன்னைக்கு நல்லா இவ்வளோ பெரிய முடிவு எடுத்திருக்கோம், அதுலேயும் மாநிலங்களுக்கு பங்கு இருக்குன்றதை நானே எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன். அதனால தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்லையும் நான் சொன்னேன். அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து எடுத்து சொன்ன போது நான் சொன்னேன், மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிதி அமைச்சர் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சு இந்த முடிவு எடுக்கணும்னு முடிவு எடுத்தாங்க. ஏன்னா மக்கள் நலன் கோரி வரி விகிதத்தை குறைக்கிறோங்கும் போது அந்த நன்மையை மக்களுக்கு போய் சேர விடாம தடுக்கிறதுக்கு யாருக்கு மனசுல தைரியம் இருக்கும்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல இதை பத்தி ரொம்ப சர்ச்சையாச்சா, டிஸ்கஷன் வந்ததா, டிபேட் ஆச்சான்னு என்ன மீடியா கேட்டே இருந்தாங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி விளக்கி சொன்னேன், இந்த ப்ரொபோசல் எல்லா ஐட்டம்
357 ஐட்டம் நினைக்கிறேங்க, சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன். 350, 51, 52, 57, 350க்கு குறையாத அவ்வளவு ஐட்டம்ல விலையை குறைச்சிருக்கோம், ரேட்டை குறைச்சிருக்கோம். விலைன்னா வரியை குறைச்சிருக்கோம். 350க்கு மேற்பட்ட ஐட்டம்ல குறைச்சிருக்கோம். ஒன்று. ரெண்டாவது, 2 ஸ்லாப், 4 இல்லை, 5, 12, 18, 28 இல்லாம 2 ஸ்லாப், 5, 18 தான். அந்த ஸ்லாபையும் 2ஆ குறைச்சிருக்கோம். இதை தவிர மக்கள் தொழில் செய்பவர்களுக்கு 3 நாள்ல உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான சிஸ்டமை கிளீன் பண்ணியிருக்கிறோம். பேசும்போது சிலர் சொன்னாங்க, கிளாசிபிகேஷனால வரக்கூடிய விவகாரம் கோர்ட்டுக்கு போகுது, கோர்ட்ல ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற கோர்ட்டு ஒரு விதமா சொல்லுது, இன்னொரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டு இன்னொரு விதமா சொல்லுது. ஆக மொத்தத்துல தொழில இருக்கிறவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இது எந்த ஐட்டம்க்கு நான் எந்த வரி, என்ன அமௌண்ட் வரி செலுத்திட்டு நான் மக்களுக்கு இதை விற்கணும்ன்றது புரியாத பலவிதமான கன்ஃபியூஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதனால கிளாசிபிகேஷனுக்கு கூட நிறைய டைம் ஒதுக்கி அதை அனலைஸ் பண்ணி கிளாசிபிகேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும், அதுவும் தமிழ்நாட்டில் சோஷியல் மீடியா நல்லா பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இஷ்யூவோட விவகாரம் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன். ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூரில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்துச்சுங்க. அப்போ உத்தரப்பிரதேச அரசு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலை கேட்டாங்க, எங்களுக்கு கீழே தரமட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸஸ் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக ஒவ்வொரு டேக்ஸ் போடுறாங்க. ஆக்சுவலா 12% வரி கொடுக்க வேண்டிய ஐட்டமை 5% வரியில காமிச்சு கொடுத்துட்டு 5% தான் வரி கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த கேட்டகரி ஐட்டம்க்கு 12% கட்ட வேண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தாலும் கட்டுறதில்ல. ஏன் கட்டுறதில்ல? கிளாசிபிகேஷன்ல இது அங்க போகலாம், அது இங்க வரலாங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வருதுங்க அப்படின்னாங்க. அது என்ன விவகாரம்னு பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வரும். நான் இப்ப சொன்னேன்னா எனக்கு எந்த விதமான சங்கோஜமும் இல்லை அந்த உதாரணத்தை சொல்றதுக்கு. பாப்கார்ன், உப்பு போட்ட பாப்கார்னா, சாக்லேட்டு சக்கரை போட்ட பாப்கார்னா? ரோட் சைட்ல நம்ம ஊர்ல எல்லா கிராமப்புற பொருள்களையும் விற்பாங்க. நிலத்துல அந்த பாப்கார்ன் அந்த மக்கா சோளத்தை எடுத்துட்டு வந்து அந்த சோளத்தை பொரிச்சு அது மேல உப்பு தூவி கொடுக்கறதா இல்ல அதுக்கு மேல சர்க்கரை தூவி கொடுக்கறதான்றது அது ஒரு சின்ன ரோட் சைட் வியாபாரம். இதுல அது சில சமயம் ஒரு பேப்பர் பொட்டலமா கட்டுறதோ இல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பொட்டலத்துல கட்டு மெழுகுவர்த்தியில அப்படி காமிச்சா அது சீல் ஆயிடும். மக்கள் எடுத்துட்டு போவாங்க வீட்டுக்கு. இந்த வியாபாரம் பண்றவங்க, சின்ன ரோட் சைட்ல வியாபாரம் பண்றவங்க மேல வரி இல்லை, முன்னையும் இல்லை, இப்பவும் இல்லை, நாளைக்கும் இல்லை. ஏன்னா அதெல்லாம் சின்ன 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 தொழில், சிறு குறு தொழில் மேல எப்போதும் இல்லை. ஆனா இதையே ஒரு ஃபேக்டரியில அவங்க நம்கீன் அப்படிங்கிற பேர்ல உப்பு போட்ட பாப்கார்னு இல்ல சாக்லேட் பாப்கார்ன் போட்டு அது மேல பிராண்ட் போட்டு வித்தாங்கன்னா அவங்க மேல வரி. அந்த வரியில 5% உப்புக்கு 18% சாக்லேட்டுக்கு கிளாசிபிகேஷன் இருந்துச்சு. இதை கொஞ்சம் விளக்கி கவுன்சில் எங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி உத்தரப்பிரதேஷ் கேட்டப்போ நாங்களும் விளக்கி எடுத்து சொல்லி நான் அதை மீடியால சொன்னேன். கேள்வி கேட்டாங்க மீடியாக்காரங்க, இங்க இருக்கீங்க நிறைய பேர். அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்ன உடனே, என்னது இந்த நாட்டுல ஒரு நிதி அமைச்சர் வந்து பாப்கார்ன் வேலையை பத்தி அவங்க இவ்வளவு பப்ளிக்ல பிரஸ்ல சொல்ல வேண்டிய தேவை வந்துருச்சான்னு எல்லாருக்கும் கிண்டலா இருந்துச்சு. வரி ஒவ்வொரு ரூபாயும் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதிலும் அதுக்கு ஏற்புடையதா இருக்குதா இல்லையான்றதை எடுத்து சொல்றதும் கடமை எல்லாருக்கும் இருக்கு, மத்திய நிதி அமைச்சருக்கும் இருக்கு. அதை சொன்னது முக்கியம் இல்லை, நீ அதை சொல்ல வந்தியா, பாப்கார்னுக்கு 2 ரேட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி, அதையும் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஒரு கிரிட்டிசிசமை நான் எப்போ இருந்தாலும் தயங்காம ஏத்துக்குவேன். இந்த சிஸ்டம்ங்கிறது நான் ஏற்படுத்தினது இல்லை. ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அந்த சிஸ்டம் இருந்திருக்கு. அதை ஜிஎஸ்டியில் சேர்க்கும் போது எந்த ரேட்ல சேர்க்கணும், 5ல் சேர்க்கணுமா 12ல் சேர்க்கணுமான்ற முடிவு தான் எடுத்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்தாங்க 17ல். இது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கையில் நடுவில் கோர்ட்டு இதெல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ இது கிளாசிஃபிகேஷன்னால வரக்கூடிய ஒரு துன்பம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் நாங்கள் இதையும் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி உட்காந்துட்டு எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பண்ணோம். இப்போ உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் 5க்கு வந்துருச்சு, இல்லை 0க்கு போயிடுச்சு. கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லை. சில உணவுப் பொருட்கள் 5, சிலது 12ன்னு போனாதான் இந்த விவகாரம். வேணாங்க, எல்லா உணவுப் பொருளையும் இங்க போட்டுருங்கன்னு சொன்னதுனால இப்போ அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்ங்கிறது
இந்த ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் பாப்கார்னு உணவு பொருள்னு. மீதி எல்லா கேட்டகரியிலையும் கூட அந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணிடுங்க. ஒரே டைப் ஆஃப் குட்ஸ் ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும், அதுல சிலதுங்க சிலதங்கன்னு போடாதீங்கன்னு அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமை கூட இந்த ரிஃபார்ம்ல பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்படியாக ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் எடுத்து பார்த்துட்டு லாஸ்ட் 8 மாசமா லிட்ரலி 8 மாசமா ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் பார்த்தோம். அதோட காரண காரியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எந்த கேட்டகரியில போடணும். இதை சொல்லும்போது நான் சொல்றேன், நல்லா எடுத்து சொன்னாங்க, ஒரு நாள்ல பண்ணக்கூடிய ரிஃபார்ம் இல்ல டாரிஃப்னால வந்த ரிஃபார்ம் இல்ல அப்படிங்கறத எடுத்து சொன்னாங்க. 8 மாசம் முன்னாடி, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 8 மாசம் முன்னாடி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ராஜஸ்தான்ல நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரதமர் ஐயா என்ன கூப்பிட்டு ஒரு தடவை சொன்னாங்க, ஏமா இந்த ஜிஎஸ்டி மேல ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாருங்க, எப்படி நம்ம மேல எல்லாரும் தாக்குறாங்க, இப்படி தாக்கும் போது நம்ம தான் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்த மாதிரியும் மாநிலங்களுக்கு ஒரு ரோல் இல்லாத மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க யாரும் வெளியில வந்து நாங்களும் தான் அதுல இந்த டிசிஷன் எடுத்தோம்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் சொல்லுவாங்க? நம்ம அந்த சீர்திருத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார். அத 1 February பட்ஜெட் தயார் பண்ணும்போது இந்த 12 லட்சம் நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கான பட்ஜெட் தயார் பண்ணும்போது திருப்பி என்ன ஒரு ஜென்டலா ஞாபகப்படுத்தினார், ஜிஎஸ்டி அதுல வராது, பட்ஜெட் விஷயம் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த சமயத்துல எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினாங்க, ஜிஎஸ்டி வேலை நடந்துட்டு இருக்கா, எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு. நடந்துட்டு இருக்கு சார், நான் அது முடிச்ச பிறகு உங்ககிட்ட வரேன்னு சொன்னேன். கிட்டத்தட்ட மே மாசம் நடு 18-20ஆம் தேதி வாக்குல தான் அந்த பேக்கேஜ் ரெடி ஆச்சு. அவங்க கிட்ட டைம் வாங்கிட்டு முழுமையா விளக்கி எடுத்து சொன்னேன், மக்களுக்கு நல்லபடியா ரேட்டு குறையிற மாதிரி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், சரி எடுத்துட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு போங்கன்னு சொல்லி அப்ப சொன்னார் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சட்ட ரீதியா இதை எப்படி பிரிச்சு பாகுபாடு பண்ணி அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரூலுக்கு அனுசரணையா எப்படி எடுத்துட்டு போறதுன்றத பத்தியும் முடிவெடுத்த பிறகுதான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு எடுத்துட்டு போனோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான குரூப்ஸ் இருக்கு, குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னுவாங்க. ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனையும் பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க அனலைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு சொல்லுங்க இதுக்கு ஏற்புடையதா இருக்கா இல்லையான்றதன். ஸோ அவங்களையும் அதை பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சரி இது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு எடுத்துட்டு போறான்னு சொன்ன பிறகுதான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுக்கு வந்தோம். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் டிசிஷனை எடுக்கணும்னா எல்லாரோட ஒத்துழைப்பும் இருக்கணும். அதிகாரிகள் எப்பொழுதும் நம்ம சொல்லுவோம், அரசியல்வாதிகள் மக்கள் ஓட்டு எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க பதவிக்கு, ஆனா அதிகாரிகள் அடக்க முடியாம அவங்க கொடுத்த வாக்க நிறைவேற்ற முடியாம கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்வாங்க. பியூரோக்ரசி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, இவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியல, செயல் எழுந்து இருக்காங்க, எதிர்கட்சியில இருந்தாலும் காங்கிரஸ் தான் நடத்துது அப்படின்னு பல விதமா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவேன். நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி, 2019 கார்பரேட் ரேட் டாக்ஸை குறைச்சதை பத்தி சொல்றாங்க, 19 வைங்க அங்க. இந்த 8 மாசத்துல எடுத்து பாருங்க, இன்கம் டாக்ஸ் 12 லட்சம் வரைக்கும் ரிலீஃப் கொடுத்ததும் எங்களோட டீம்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எங்களோட ஒர்க் பண்ணதால தான். அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் 1961ல வந்த சட்டத்தை அதுக்கு மேல இன்னும் கூட்டிக்கிட்டே போனாங்களே தவிர, இங்க நிறைய பேர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும் 1961 இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல இன்னும் பலவிதமான மாறுதல் சேருதல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டாங்களே தவிர அதை ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு இப்ப வரைக்கும் முயற்சி எடுக்கல. அந்த ஒட்டுமொத்தமா அதை சீர்திருத்தம் பண்றதுக்கான வேலையும் இந்த லாஸ்ட் 8 மாசத்துல, நான் ஜூலை பட்ஜெட்ல சொன்னேன் இன்கம் டாக்ஸ் மாத்தி காட்டுவோம், அதுவும் இதே சமயத்துல நடந்த அந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டோட டிராஃப்ட் பார்லிமெண்ட்ல ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிஸ் இருக்கும், செலக்ட் கமிட்டிஸ் இருக்கும். செலக்ட் கமிட்டிக்கு போய் செலக்ட் கமிட்டியில தீவிரமா அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி சரியா இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க கொடுத்த சஜஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட நாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இன்கம் டாக்ஸ் லாவையும் பாஸ் பண்ணிட்டோம். சுலபமாக எல்லாரும் புரியறது விதமாக மாற்றப்பட்ட இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் 1961க்கு அப்புறம் இப்பதான் அந்த ஆக்ட தொட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதை மாறுதல் செய்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ண வச்சோம். இந்த 8 மாசம் தான். அதே 8 மாசத்துல இந்த ஜிஎஸ்டி மொத்தமா சிம்பிளிஃபை பண்ணி கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாம பண்ணி இதுல பலவிதமான சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு நான் சொன்னேன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வந்தவங்க கம்பெனியில முதல் முறையா ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்ல தொழில் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்.
வந்தவங்களுக்கு 3 நாள்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி உங்களோட ரீஃபண்ட் சிறு குறு தொழில்களுக்கு அதே கஷ்டம். நிறைய முறை சொல்லிருக்காங்க, ரீஃபண்ட் எங்களுக்கு சரியான சமயத்தில் கிடைக்க மாட்டேங்குது, அது லாக்அப் ஆயிடுது, அங்க உங்க கையில வச்சுக்கிறீங்களே தவிர எங்களுக்கு இல்ல, பேங்க்ல அடிஷனலா எங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எப்படி நடத்துறது அப்படின்ற கேள்வி, ஜெனுவின் கேள்வி வந்துட்டே இருக்கும். இந்த ரிஃபார்ம் மூலமாக உங்களுக்கு 100 ரூபாய் ரீஃபண்ட் வரணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா 90 ரூபாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கொடுத்துடுறோம், கேள்வி கேட்பதில்லை. 90% ரீஃபண்ட் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். மீதி 10% வேற ஏதாவது மிஸ்ஸிங் இருக்குதான்னு பாக்குறதுக்கு வச்சுக்கிட்டு அதையும் இல்லைன்னா அந்த 10%ஐயும் கொடுத்துருங்க அப்படின்ற அந்த சீர்திருத்தமும் இதன் மூலமா வந்திருக்கு. ஸோ எல்லா விதத்திலையும் சிஸ்டமும் ரிஃபார்ம் ஆயிருக்கு, கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிட்டோம், மெஜாரிட்டி குட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் 5லயும் போட்டுட்டோம். அதனால இது ஒரு பெரிய ஒரு சிஸ்டம் கிளீனிங் ரிஃபார்ம். ஸோ இதன் மூலமா ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்னு சொல்றதுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம் இருக்கவே இருக்கு. ஆனா ஒரு பொருள் வாங்கி நான் இன்னொரு பொருளா அதை தயார் பண்ணி ஏற்றுமதி பண்றேனோ உள்நாட்டில் வைக்கிறேனோ பொருளுடைய இன்புட் காஸ்டும் குறைய போகுது. நாட்டில் ஒரு பெரிய விதமான ஒரு மாறுதல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம் மூலமா வந்திருக்கு. இதை ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கு 5 விதமான பாயிண்ட் மனசுல வச்சுட்டு பண்ணோம். டெய்லி யூஸ் ஐட்டம்ஸ்ல மாறுதல் வருமா, ஏழைகளோ இல்ல நடுத்தர வர்க்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கான டெய்லி யூஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்றோமா, விவசாயிகளுக்கு உதவியா இருக்குமா, அதே மாதிரி சிறு குறு தொழிலுக்கு அவங்களுக்கு முதலீடு போட்டு வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்ச விலையில கிடைக்குமா. 5வது ஃபைனலா நாட்டுக்கு நம்ம நாட்டு எக்கானமி நல்ல விதமா சீக்கிரமா வளர்றதுக்கு வேணுங்கிற சில செக்டர்ஸ் இருக்கு, அந்த செக்டர்ஸ்க்கு இதனால பெனிஃபிட் வருமா அப்படின்ற அந்த 5 மூலமா தான் நாங்க இந்த சிஸ்டம் மாறுதல ஒரு பிரின்சிபல்டு பாலிசி ட்ரிவன் எக்ஸசைஸா பண்ணோம். ஏதோ எங்களுக்கு இங்க தோணுச்சு, எனக்கு பிடிச்சவர் அங்க பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த தொழில, இல்ல அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வேணும் அதனால அவங்களுக்கு பண்ணுங்கன்னு இந்த ரேண்டமா பண்ணாம 5 பாலிசி பிரின்சிபல்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம். அந்த பாலிசி பிரின்சிபல்ஸ் மூலமா ரேட்ஸ் ஒன்னொன்னுலயும் ரேட்டை அனலைஸ் பண்ணோம். இதுல 5த்தையும் சர்வ் பண்ணுதா இல்ல 5ல ஒன்னுத்தாவது சர்வ் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அந்த ரிஃபார்ம் பண்ணோம். அதனால இது ஒரு பெரிய ரிஃபார்ம், எக்கானமிக்கு சீக்கிரமா வளரக்கூடிய இந்த நிலையில் இருக்கும் பாரத நாட்டை விகசித் பாரத், அதாவது முழுமையா வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு நாடா உருவாக்கணும்ன்ற அந்த பிரதமருடைய அந்த நோக்கத்தை சீக்கிரத்துல நிறைவேற்றுறதுக்கான ஒரு வழிமுறைன்னு நாங்க நினைக்கிறோம். ஸோ டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ங்கிறது நம்ம நாட்டில் எப்பொழுதும் நடக்காத அளவுக்கு டைரக்ட் டாக்ஸும் ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், இன்டைரக்ட் டாக்ஸையும் ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இது மக்கள் வரவேற்பு இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். இது அனௌன்ஸ் பண்ண அன்னிலேருந்து தொழில் வர்த்தகம் எல்லாரும் அவங்க தரப்புலேருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதை பற்றி பேசினாங்க. நேற்று கூட உட்காந்து யாரோடய பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், எனக்கு மெசேஜ் இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு பெரிய கம்பெனியும் சொல்கிறாங்க நாங்கள் கட்டாயமாக மக்களுக்கு இதை பாஸ் ஆன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. நடுவில் மீடியா மூலமாக எல்லாமோ செய்தி வரது இல்லை, நாங்கள் பாஸ் ஆன் பண்ண மாட்டோம்னு சொன்னதாக. நான் அதுக்கப்புறம் ஆச்சரியப்பட்டிருந்தேன், என்ன மீடியாவில் இப்படி வருது ரிப்போர்ட்டுன்னு. இல்லைங்க, எல்லா கம்பெனியும் அவங்க தரப்புலேருந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நாங்க பாஸ் ஆன் பண்றோம், மக்களுக்கு இதை பாஸ் ஆன் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க, நான் லிஸ்ட் கையில் எடுத்துட்டு வரல. அதுல பல விதமான HUL, ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட், கோத்ரேஜ் அப்படின்னு டாபர், இன்னும் பல கம்பெனிகள் அந்த மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. மக்களுக்கு அவங்க எல்லாரும் அந்த ரேட்டை பாஸ் பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. இங்கேயும் மேடையில் நான் அதே பேச்சை தான் கேட்டேன். உங்க அனைவருக்கும் நன்றி. மோடி ஐயா மக்களுக்கு நலன் கோரி செஞ்சார் இந்த ரிஃபார்மை. நம்மளும் நம்மளுடைய சைட்லேருந்தும் அந்த மக்களுக்கு அந்த ஆதாயம் போய் சேர வேண்டிய முயற்சி எடுக்கணும். அதோடு இல்லாமல் இந்த புக்கு இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இங்கிலீஷும் தமிழ்லையும். இதில் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் என்ன, அதை தவிர நான் இப்போ சிம்பிளாக கொஞ்சம் 1-2 விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னேன், அதையும் எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி 2 செக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம் மூலமாக எந்தெந்த பொருட்கள், நம்மளும் சோப்பு, டூத் பேஸ்ட், எண்ணெய் பல நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியிலும் யூஸ் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணா கூட தமிழ்நாட்டுக்கென சில குறிப்பிட்ட பொருட்கள் இருக்கின்றன. அந்த பொருட்களோட லிஸ்டும் கொடுத்துருக்கோம். அதை தவிர இந்த லாஸ்ட் செக்ஷன்ல இப்போ பவானி ஜமக்காலம், தஞ்சாவூர் பொம்மைகள், தென்னை நாரோட பண்ணக்கூடிய பொருட்கள், அப்படியாக ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் கொடுத்து அது எந்த ரேட்டுக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி
அது எந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிலுக்கு அது உதவியா இருக்குன்றதையும் எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கலி தமிழ்நாட்டுக்கு இதனால என்ன இம்பாக்ட் இருக்குன்றத தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் நல்லபடியா எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. இது தவிர கடைசி செக்ஷன்ல செக்டர் வைஸ் இப்போ அவங்க கொடுத்திருக்க உதாரணம் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் இரிகேஷன், விவசாயிகளுக்கு இதன் மூலமா என்ன கிடைக்குது, என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் குறைச்சிருக்காங்க, எந்த மாவட்டத்துக்கு அது இமீடியட்டா பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்றதையும் எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் மொபிலிட்டி, பர்சனல் கேர், ஹவுஸ் ஹோல்ட், கிச்சன், பாத்திரம், வீட்டுக்கு உபயோகப்படுத்த பாத்திரத்தை கூட ரேட்டு குறைஞ்சிருக்குன்றதை எடுத்து சொல்லிருக்காங்க. அதனால இந்த புக்கை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உடனடியா உங்களுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கிடைச்சிரும். என்னெல்லாம் ரிஃபார்ம், என்ன பொருள் விலை குறையுது. அதனால இதை கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் அதனால பயனடைவாங்க. மக்களுக்கும் மக்கள் இந்த தொழில் வர்த்தகம் எல்லாருக்கும் சேர்த்து போட்டு இந்த ஜிஎஸ்டி மூலமாக நல்ல ஒரு தாக்கம் ஏற்படும் நான் நினைக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு அளித்த உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த சிட்டிசன்ஸ் ஃபோரம் நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நடத்துறாங்க. அவங்கள ஆர்கனைஸ் பண்ற ராகவன், சுந்தர்ராமன், பாஸ்கர், முரளி, உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நீங்க எல்லாரும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றது அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி அம்மா. உங்களுக்கே உரித்தான ஒரு பாணியில எப்படி எங்களுக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான உங்களுடைய உதாரணத்தோடு எப்படி கிளாசிஃபிகேஷன் செய்யப்பட்டிருக்குங்கிறத ரொம்ப தெளிவா எப்பவும் போலவே தாயோட பொறுமையோட எடுத்து சொன்னீங்க. நீங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸை அவங்க தொடர்பான வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுக்கு எடுத்து செல்வார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக டாக்டர் காயத்ரி சுரேஷ், செயலாளர், சென்னை சிட்டிசன் ஃபோரம் அவர்களை நன்றி நவில அழைக்கிறோம். எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவ எண்ணியார் திண்ணியராக பெறின். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் பெண்களை நாடோடி கூடச் செய்வோம், நாமே அரசராவோம், நாடும் நடத்துவோம் என்கிறார் நம்மாழ்வார். பெண்களுக்கு அரசு அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும், அவர்கள் நானிலம் சிறக்கச் செய்வார்கள். 48,000 கோடி நிதி இழப்பை இந்த ஆண்டே சரி செய்ய முடியும் என்று மாண்புமிகு நிதியமைச்சரின் திட்டம் அவர் திறமைக்கு ஒரு மணிமகுடம். அடுப்பாங்கரை முதல் நடுத்தர குடும்பத்திற்கு கை கெட்டும் தூரத்தில் உள்ள கார் வரை, பால் முதல் பல்பம் வரை வரி குறைப்பு, வரி ரத்து. கல்வியும் மருத்துவமும் இலவசமாக கிடைக்கும் பொழுது அதற்கு உதவும் இன்சூரன்ஸ், எஜுகேஷனல் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வரியை ரத்து செய்துள்ளது மாற்று கருத்து உள்ளவர்களையும் பாராட்ட வைத்துள்ளது. எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்த மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. இப்படிப்பட்ட வரலாற்று மாற்றத்திற்கு காரணமான பிரதமர் அவர்களுக்கும், அவர்கள் எண்ணியதை திண்ணியதாக செய்யும் இந்தியாவின் முதல் பெண் நிதியமைச்சரையும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலையும் பாராட்ட வருகை தந்துள்ள பாஜகவின் மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும் நன்றி. மாற்றத்திற்கு வித்திட்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை வாழ்த்திய அப்பேரல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரமோஷன் கவுன்சில், ஐஐடி மெட்ராஸ், கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு, ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் and Industries, Southern India Mills Association, Insurance Brokers Association of India, Hindustan Chamber of Commerce, Society of Auditors, Tamil Nadu Consumer Products Distributors Association, தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் தலைவர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி. நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ள பிஜேபி தலைவர்கள், பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. குறுகிய காலத்தில் இந்த அரங்கத்தை அமைத்து தந்த மியூசிக் அகாடமிக்கும் கூல் ஈவென்ட் குழுவினருக்கும் நன்றி. இந்த விழாவினை நடத்த எங்களுக்கு வழிகாட்டிய சென்னை சிட்டிசன்ஸ் ஃபோரமின் தலைவர் திரு கே.டி. ராகவன் அவர்களுக்கும், சிசிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கும், ஜிஎஸ்டி குறித்த விளக்கமான காணொளியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த திருமதி சரளா சாய்நாதன், ராமகோபாலன் அவர்களுக்கும் நன்றி. வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க நற்றமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு. வந்தே மாதரம், ஜெய்ஹிந்த். Nandri, we request the members of the audience to raise for national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा